use value also. Let's say this is 9 of 2. Let's say this is 9 of 2 I declared. Okay. What I will do now, next thing is we are going to use value class. This variable, these are the variables used in the program. Okay. WSA, WSB, this WS status, whatever it is. Let's say if I'm going to remove WS status, WSA, WSB, and I have WS name also, or WS city. Like this, some variables are there. WS city, probably I declare with X of 10. Like that I declare. Okay. These are the variables I can use inside the program. Now I can use the value class. Here if I want, I can use VALUE. Initially, I'm going to assign some value here. Okay. I'm going to assign some value here. Okay. What value I am assigning? WSCT I am assigning to Bangalore. Wherever I refer this WSCT, it is having Bangalore. Until and unless I override this WS Bangalore to some other city, it will be there. Initially, I am assigning. Let's say this is 9 of 2. So 9 of 2, if I want, I can assign value. Let's say 10 I am going to assign. Okay. Let's say this is also 9 of 2. I'm going to assign VALU value 0. Either I can write 0 or I can use ZERO. Like this also I can use. Let's say this value I'm going to use 0. So both are same. So here WSA I'm assigning value 0, WSB also I'm assigning 0. Until and unless, let's say in the procedure division, if I move, let's say move 99 to WSA. This is the move statement we'll discuss a little later. See here. Initially, I assigned the value to 0. Now, WSA means it is having 0. But immediately in the procedure division, I am moving 99 to WSA. That means my WSA will have now 99. Like this. Okay. Let's say initially I am going to assign 45. Okay. But in the procedure division, I move 99 means now my this WSA is having 99. This is called the variable. It is going to vary from time to time based on your action. Okay. Now, if you observe one thing here, very, very important. So this is the value class is the optional, first of all. Second thing is, let's say if I'm going to use value, if it is a alphanumeric, X means alphanumeric and 9 means numeric data. If it is a numeric data means directly I'm going to give value. If it is a alphanumeric means you have to give that value within the code, single quotes. Okay, remember, sometimes in the interviews nowadays, they are going to ask you to share your screen and open a notepad and write something. If you are going to write alphanumeric values and assigning some values means you should use single quotes. Remember, if it is an alphanumeric data item, either let's say if I'm moving 99 to WSA, let's say if I'm moving, let's say I am moving HYD, Hyderabad to WSA. See here also earlier it was Bangalore, now I am moving Hyderabad to WS city. Because WS city declared with X of means alphanumeric. So here I am moving Hyderabad within the single quotes. Whereas WSA directly number only I am moving. This is the difference, please make a note of it. This is the value class. This value class this will be used to assign the initial values under working storage variables. Under working storage section, if I want to assign, normally what we can do, normally alphanumeric values, we are going to initialize with the spaces value. I'm going to use SPAC. Like this, I am going to use. So initially WSCT having all the spaces. Sometimes, let's say, if I use some value, let's say if I'm going to use Bangalore, okay, there might be, let's say if I'm going to move Hyderabad. So sometimes what will happen? It will move to HYD, remaining GALOR, something like some junk data. There might be a chance of junk data. It will be there already in the variable.
Instead of that, let's say if I'm going to say space. If I'm going to say spaces means this entire variable is having spaces. Okay, this entire variable is having spaces. If I move higher above, just it will move HYD only. Remaining all are spaces only. So for that reason, normally we are going to initialize alphanumeric means spaces, numeric with zeros using the value class. Okay. Next thing is usage class. These are the class CLAUSC class. So next is the usage class. So after value class, value means depends. It's optional. Mostly what we can do, alphanumeric we can initialize with spaces and numeric with zeros. Okay. Next usage class. By default, let's say WSCT. By usage, let's say my variable is like this. Okay, my variables are like this. Now the WSCT is pick acceptor. So internally, how it is going to display is USAGE, usage DISPL. If I give just a variable name with picture class means internally it will define like this, usage display. So WSA pick 9 of 2 means initially it is coming like usage display for each and every variable. You no need to write usage specially. Okay, the usage display means how much length it will take means the length of this variable is the picture class size. Here, what is the WSCT length means? Here, 10 characters. If I use usage display means that it will take the length is the picture class length. Here, if I by default for this also for all the variables by default usage is display only. Usage display is nothing but so the size of the variable is equal to the length of the picture class. That is the usage display. Okay, the usage display is the by default it will come. You no need to give explicitly. You no need to write explicitly. Okay, by default is the display is the usage. Number of bytes required equal to the size of the data item. Usage display meaning is number of bytes required equal to the size of the data item. Okay, WSA if I am not giving anything means the usage is display. That means the size of the WSA is 2 bytes. WSP also 2 bytes because it's a usage display. We have some other usages also. So now we are going to see other usages. Okay, we have the usage. Some other usages like comp. Usage is comp. We have the usages comp, comp1, comp2, comp3, and usage is index also there. Okay, we can see. Now, let's say usage is comp. Comp is nothing but computational. Instead of writing computational, simply we are going to say comp. Here I am going to write USAG, usage, COMPU. So like this computation. Instead of writing computation, simply we are going to write comp here. Okay, that is the use. If you are not writing anything, it will take usages display. Otherwise, we have different usages. Comp usage is there, comp1 usage is there, comp2. So comp1. So next to comp2, next to comp3, next to usage index also. These are the different usages. Okay, we can see one by one. What is this comp means? Comp is nothing but computational. Usage, it will write like, you have to write like usage computational. So short form is comp. Okay, this is another type of usage. Using this, the advantage of this means this any variable. This all the comp1, comp2, comp3 and index. These are the other usages we can use for numeric data items only.
న్యూమరిక్ డేటా, కాంపిటేషన్ అంటే ఏంది, క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఏం వాడతాము, ఏదైనా వేరియబుల్స్ న్యూమరిక్ డేటా ఉంటేనే వాడతాం, అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్ట్ అట్లాంటివి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పే యూసేజ్లన్నీ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద న్యూమరిక్ డేటా అంటాం. ఓకే, ఇది కాంపిటేషనల్. ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఏదైనా యూసేజ్ ఈ కాంప్ 1, కాంప్ 2, కాంప్ 3 కింద వాడితే ఇట్ విల్ గివ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. కాంపిటేషన్ అంటే ఏంది, క్యాలిక్యులేషన్స్ లో వాడతాము. లెట్స్ నేను ఇప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, లెట్స్ WSA WSB ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే WSA WSBని అడిషన్ లో వాడుతున్నాను. లెట్స్ కంప్యూట్ WSC ఈజ్ ఈక్వల్, ఇది ఒక వేరియబుల్ WSC అనేది, లెట్స్ WSA ప్లస్ WSB అనేది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో వాడుతున్నాను అనుకోండి. ఈ WSA WSBను లెట్స్ దిస్ ఇస్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ వచ్చేసి 4 ఉంది అనుకోండి, 9 అంటే నేను 4 డిజిట్ నెంబరు నేను స్టోర్ చేసుకోగలను. సో దిస్ ఈజ్ ప్లెయిన్ 9 గా డిక్లేర్ చేస్తే నేను ఈ విధంగా వాడుకోవాలి. లెట్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ 9 యూసేజ్ కాంప్, ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద యూసేజ్ కాంప్ మీన్స్ here also it can store 4 digit number, but the performance will be better. Let's say for adding, let's say if it is taking 2 milliseconds, if I use the usage comp means it will take lesser than 2 milliseconds. That means the performance will be better if I use the comp variables. Okay, and we can save the memory also. Now if I use just plain 904 means it will take 4 bytes, and this will also take 4 bytes. Whereas if I use usage comp means it will take the less memory. So in the mainframe or in any project, memory is very, very important. Like let's say if I buy phone, so phone cost will vary, or laptop cost will vary from 16 GB, 32 GB, 64 GB. If you increase the memory, cost also will increase. Okay, so if you are going to store, let's say 16 GB data, if I am going to store in within the 4 GB means that will be expensive, that will be effective. So here also let's say if 904 means I can store 4 digit number. What is the maximum 4 digit number I can store here? Can anyone tell? If I use 904 means what is the maximum 4 digit number I can store? Guys, what is the maximum 4 digit number I can store? So 9999. Yeah, 9999. Okay, either I can store so this number or this number up to 49. This is the maximum 4 digit number I can store. So it is taking 4 bytes. Now we are going to use different usage comps. So we can see it will take less number of space. So now first we are going to discuss about the comp. Comp is nothing but computational. So if I use the usage comp means the data will be stored in the binary representation. If I use the usage comp means the data will be stored in the binary representation. If I use usage comp, in the picture class I can use S and 9 only. I should not use any other thing. So in the picture classes, let's say for decimal values you can use V. So in the after some time I will teach like for zero suppression, for dollar symbol, for credit symbol, whatever it is, some other things we can use in the picture class. But if I use usage comp means you should use S and 9 only in the picture class. Comp is nothing but here the data will be stored in the binary format. Binary format and then the 0101 format lo store aithe. Okay, the data will be stored in the binary format. Let's say నేను ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, దీనికి బైనరీ ఫార్మాట్ డివైడెడ్ బై 2 చేసి అంతా 0110 సంథింగ్ ఏదో ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సంథింగ్ ఏదో ఇట్లా వస్తుంది. చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా, బైనరీలో ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది మనం, కానీ యాక్చువల్ నెంబర్ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. So if I use the usage comp, the data will be stored in the binary representation. Here in the picture class we can use S and 9 only. Here if I use the usage comp, then usage comp చేసిన అనుకోండి, okay, usage comp చేసేగిన if I use any variable with S9 of 1 to 4, it will take half word. Okay, before that
ఈ ఏ టర్మినాలజీలో అయినా హాఫ్ మనం డేటాను రిప్రజెంట్ చేసేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైట్స్లో చేస్తాం అన్నమాట. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైట్స్లో ఇక్కడ హాఫ్ వర్డ్ అంటే 2 బైట్స్, ఫుల్ వర్డ్ అంటే 4 బైట్స్, డబల్ వర్డ్ అంటే 8 బైట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బైట్స్లో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు measure the memory, like calculate the memory. 2 bytes, 3 bytes, 1 gigabyte, 1 megabyte, like that we can use. So 1 byte is nothing but 8 bits. So half word ante 4 bytes, full word ante half word means 2 bytes, full word ante 4 bytes, double word ante 8 bytes. This is the memory units. Okay. Next we can see if I'm using the usage comp. Let's say if my variable is here, it is taking half word. S9 of 4 means it will take half word. Half word is nothing but 2 bytes. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, S9 of 4 usage comp అన్నాము. సో it will take how many? Normally S9 of 4 అంటే ఎన్ని తీసుకుంటుంది? 4 bytes తీసుకుంటుంది. If I use usage comp అంటే just it will take 2 bytes only. That is the advantage. 50% of the memory I am going to save here. So ఇప్పుడు let's say S9 of 1 నుంచి S9 of 4 వరకు any variable. Let's say if I am going to declare WSB వచ్చేసి S9 of 1 గా చేస్తాను అనుకోండి. If I use usage comp, సింపుల్ గా కాంప్ అని కూడా రాదు, యూసేజ్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే కాంప్ అని రాదు. S9 of 1 కాంప్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఏదైనా S9 of 1 కైనా ద ఫార్ములా ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ S9 of 1 నుంచి S9 of 4 వరకు ఇట్ విల్ టేక్ 2 bytes. నా వేరియబుల్ ఏదైనా S9 of 1 comp or S9 of 2 comp or 3 comp or 4 comp up to 4 వరకు just it will take 2 bytes only. Okay, S9 of 1 to 4 it will take 2 bytes. ఓకే, ఒక 5 నుంచి 9 వరకు వచ్చిన 5 to 9 వచ్చేసి డబల్ వర్డ్ మీన్స్ 4 bytes it will take. So this is the half word, ఇది full word. So 10 to S9 of 10 to 18. 18 లిమిట్ అని చెప్పాం కదా, 10 to 18 వచ్చేసి 10 to వచ్చేసి డబల్ వర్డ్ అంటే 8 bytes. ఈ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది నా వేరియబుల్. ఇఫ్ మై వేరియబుల్ ఈజ్ S9 of 6 means how much space it will take? Can anyone tell? S9 of 6 comp. If I use S9 of 6 comp, how much space it will take? 4 bytes. 4 bytes. That is the full word. ఎక్కడైనా full word half word అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. half word means 2 bytes, full word means 4 bytes, double word means 8 bytes. So here advantage. Let's say if my variable is S9 of 18 comp అనుకోండి, నార్మల్గా S9 of 18 means it will take 18 bytes. Whereas if I use the usage comp means just it will take 8 bytes. Here I am going to save more than 50%. Okay, this is the advantage of comp. Here the data will be stored in the binary representation. Here in the picture class we can use S and 9 only. This range you have to remember it. And sign where the sign will be stored. So sign will be stored. See, most significant bit is on if the number is negative. So the sign ఒక బైట్ లో వచ్చేసి 8 bits ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక బైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంటర్నల్ గా ఒక బైట్ వచ్చేసి 8 bits ఉంటాయి. సో ఆ బిట్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉండే ఈ బిట్ లో సైన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సైన్ ఏం ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఏం తీసుకోవాలి. ఓకే, సో సైన్ విల్ నాట్ టేక్, ఆ సైన్ కూడా లాస్ట్ దాంతో కలిపి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ రేంజ్. ఓకే, హియర్ ఇంకోటి ఏంటంటే బైనరీ డేటా. నేను ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దిస్ డేటా మీన్స్ నార్మల్లీ I cannot browse, it will not show properly because it's a binary data. మనకు బైనరీ డేటా సరిగా మనం రీడ్ చేయలేము.
దానికోసము టూల్స్ వాడతాం. ఫైల్ ఎయిడ్ అనేది ఒక టూల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైల్ ఎయిడ్ అనేది ఒక టూల్. ఆ టూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం బైనరీ డేటాను రీడ్ చేయగలం. ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్, బైనరీలో ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాంప్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ యూసేజ్ comp1 అండ్ comp2. నెక్స్ట్ యూసేజ్ comp1 అండ్ comp2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి comp1 అండ్ comp2. comp-1 ఆర్ comp-2. సో comp1 వచ్చేసి సింగిల్ వర్డ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. సింగిల్ వర్డ్ మీన్స్ హౌ మెనీ బైట్స్? సింగిల్ వర్డ్ మీన్స్ సింగిల్ వర్డ్. తొందరగా చెప్పాలి. 1 byte. సింగిల్ వర్డ్. వర్డ్ అంటే ఎంత? రూపీ అంటే ఎంత? రూపీ మీన్స్ 1 రూపీ ఆర్ రూపీ, బోత్ ఆర్ సేమ్ నా? వర్డ్ అన్నా, ఒక వర్డ్ అన్నా రెండు ఒకటే కదా. 1 word means how many bytes? 2 bytes. 4 bytes. 4 bytes. 2. 2 అంటే ఎంత? హాఫ్ వర్డ్ అయితే 2 bytes సార్, ఫుల్ వర్డ్ అయితే 4 bytes. సో 1 word is nothing but full word. హాఫ్ అయితే హాఫ్ చెప్తారు కదా. ఎస్ సార్, 4 bytes సార్. 4 bytes గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 word. సింగిల్ వర్డ్ అన్నా, ఫుల్ వర్డ్. సింగిల్ అంటే ఒక వర్డ్, దాన్ని ఫుల్ వర్డ్ అని కూడా అంటాం. దాంట్లో హాఫ్ అయితే హాఫ్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చెప్తాము. ఇప్పుడు 1 బాటిల్ అన్నా, ఒక బాటిల్ అంటే అది నిండా ఉండదని ఒక బాటిల్ అంటాము. ఒక సింగిల్ బాటిల్ అన్నా ఫుల్ బాటిల్ అన్నా అంతా ఒకే బాటిల్. అందులో ఫుల్ బాటిల్ అని నువ్వు స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం. అందులో ఏమన్నా తగ్గు తెగినా అప్పుడు మనం హాఫ్ బాటిల్, క్వార్టర్ బాటిల్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ comp1 is the single word floating point. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ ను స్టోర్ చేసుకోవడం కోసము ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ వాడతారు. ఈ comp1, comp2 మనం రియల్ టైంలో ఎక్కడా వాడమన్నమాట. ఐ మీన్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడా చూడలేదు. సో ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద comp1 అండ్ comp2 అంటే comp1 is the సింగిల్ వర్డ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, comp2 is the డబల్ వర్డ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ చెప్పేస్తుంది. ఇక్కడ comp1, comp2 యూసేజ్ వాడినప్పుడు పిక్చర్ క్లాస్ మనం వాడమన్నమాట. పిక్చర్ క్లాస్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. చూడండి, ఏదైనా వేరియబుల్ వాడినప్పుడు కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పిక్చర్ క్లాస్. వెరస్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద యూసేజ్ comp1, comp2, I cannot use the picture class. That is the exception. Some interviews they are going to ask. Any variable we can declare with a level number followed by variable name, then followed by picture class. That is the standard. But if I use the usage comp, let's say WSC, I should not use picture class. If I am using comp1 and comp2 means USAG usage, I can write like this comp1. This is the way I am going to declare comp1 variable. This is the way I am going to declare comp2 variables. Okay. Here for comp1 and comp2 means picture class should not use. Comp1 will take the single word floating point. Single word means 4 bytes. ఇప్పుడు how much space it will take అన్నారు అనుకోండి WSC కి. comp1 is nothing but single word. Single word అంటే 4 points. ఇది comp2 means డబల్ వర్డ్ అంటే 8 bytes it will take. ఇంకా అంతే, దీంట్లో క్యాలిక్యులేషన్ రేంజెస్ ఏమి ఉండవు. For exponential value storing we can use comp1 and comp2. Okay, that's it. దీనికి ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ comp3 వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగిల్ వర్డ్ అన్నా ఫుల్ వర్డ్ అన్నా 4 bytes. ఓకే, డబల్ అంటే 8, హాఫ్ అంటే 2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి comp3. అనదర్ యూసేజ్ ఈస్ ద comp means binary representation. Now we have comp3. comp3 means packed decimal representation. So what is the comp3 means? comp3 is the packed decimal representation of data. Data వచ్చేసి it is stored inside the variable packed decimal format. Okay, మన క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత you can google it and see how the packed decimal data is there. Okay, the data will be packed decimal. So ఇప్పుడు ఇందులో comp3 లో if any data is there, normally
we cannot browse, we cannot see. Packed decimal ఎట్లా ఉంటుందంటే, సో ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే ఇట్ మీన్స్ మనకు సమ్ జంక్ డేటా లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ప్యాక్డ్ డెసిమల్ అనేది, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. లెట్స్ నేను ఒక నెంబర్ లెట్స్ 4, 5, 6, 8 అనే నెంబర్ నేను స్టోర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ద వేరియబుల్ కాంపోనెంట్ ప్యాక్డ్ డెసిమల్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఈ ప్యాక్డ్ డెసిమల్ డేటా నేను బ్రౌజ్ చేయాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ సమ్ టూల్ లైక్ ఫైల్ ఎయిడ్ టూల్. ఈ ఫైల్ ఎయిడ్ అనేది ఒక టూల్ ఉంటుంది, తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాము. ఈ టూల్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ బ్రౌజ్ ద డేటా. హియర్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్యాక్డ్ డెసిమల్ representation. Okay, we can see how the memory it will take. It means here, let's say if I'm going to say any variable, let's say if WSC, if I'm give like a picture class S9 of, let's say S9 of 5 or S9 of 6, S9 of 6 USAG, usage comp3. If I write like this means this is the comp3 variable. Okay, this is the comp3 variable. Here the data will be stored, 6-digit numeric number it will be stored in the packed decimal. Here also we can save the memory. So here to how much space it will take means here we can use the formula. This is the packed decimal representation of data item. Decimal values packed decimal store. Here to calculate how much space it will take means the formula is n/2 plus 1. n/2 plus 1 is the formula to calculate it. Here n is the 6 here. 6/2 means 3. 3 plus 1. In this case, it will take 4 bytes of memory. Okay. Let's say, so sometimes my variable is like this. S9 of 6, V9 of 2. Okay. S9 of 6, V9 of 2. Here, how much space it will take means, so n is here 6 plus 2, 8. 8/2 plus 1. 8/2 plus 1 means 4 plus 1, 5 bytes it will take. Clear? This is the formula n/2 plus 1. Okay. Here, let's say if it is just 7, just imagine if S9 of 7, V9 of 2, usage comp3. On this case, how much space it will take? 7 plus 2, 9. 9/2 plus 1. 9/2 plus 1. So 9/2 means 4.5. If it is an odd number, 4.5 means we can take the lower value. For 4.5, lower value is 4, upper value is 5. So here in this case, 4.5 means I can take the lower value 4 plus 1. So total 5 bytes it will take. Clear guys? This is the comp lo vachesi direct ga ranges prakaram space తీసుకుంటుంది. Whereas comp3 vachesi we can use the n/2 plus 1. If it is an odd number, we can take the lower value. Clear guys? ఈ చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు. They will ask randomly. Let's say S9 of 9, V99 comp3. Can anyone tell S9 of 9, S9 of 9, V99 comp3? How much space it will take? Ravi or Arif, new guys ఎవరని చెప్పండి. తొందరగా చెప్పాలి, మీరు అందరు టైం వేస్ట్ చేస్తారు. తెలియకపోతే మాకు తెలియదు అని చెప్పండి. 6 సార్. S9 of 9, V99. 9 plus 2, 9 plus 2 ఎంత? 11. 11/2 అంటే 5 plus 1. 5 plus 1, 6/2. Good. Is the same question if they ask in the interview, instead of telling the 6, what you have to tell? Yeah. So the formula is n/2 plus 1. Manam instead of telling the formula, what we have to tell? Let's say S9 of 9, V99 comp3, how much space it will take means, yeah, you can say like, you can murmur like, 9 plus 2, 11, 11/2 plus 1. So you can take 6. Like that, if you say, the interviewer feels that, yeah, you know the formula also. He feels like you did not tell blindly, just you are calculating with formula and you are telling. So if anyone asks, let's say S9 of 7, V9 of 2 means, 7 plus 2, 9, 9/2 plus 1. So 9/2 means 4 plus 1, 5. Like that you have to take. Okay, remember it. This is the comp. Here
the sign. So in the comp, sign is stored along with the last nibble, whereas comp 3, where the sign will be stored, how the sign will be. So comp 3, see, the comp 3 here, the sign is stored separately in the rightmost half byte, regardless of whether S is specified in the picture class or not. Okay, మనం పిక్చర్ క్లాస్ లో S9 of 4 comp 3 or S9 of 5 comp 3 S మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా, ఇప్పుడు ఇట్లా బైట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ బైట్స్ లో ఇప్పుడు ఈ బైట్స్ లో ఇందులో హాఫ్ చేసుకొని ఈ హాఫ్ లో రైట్ మోస్ట్ పార్ట్ లో ఇందులో సైన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాంప్ 3కి వచ్చేసరికి. ఓకే, ఇందులో రైట్ మోస్ట్ హాఫ్ లో కాంప్ 3కి సైన్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది సైన్, ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సి అయితే కన్నా సైన్డ్ పాజిటివ్, నాకు లేస్తే +1 2 3 అనే వాల్యూ ఉంటే ఆ ప్లస్ అనేది రిప్రజెంట్ కోసము సి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సి వచ్చేకిన సైన్డ్ పాజిటివ్, డి వచ్చేసి సైన్డ్ నెగిటివ్. ఇది ప్లస్ అయితే సి, మైనస్ అయితే డి, ఎఫ్ అయితే అన్సైన్డ్ పాజిటివ్. అన్సైన్ అంటే లెట్స్ నేను నెంబరు 956 అని అనుకోండి. 956 అంటే ఇది ఒక నెంబరు, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ నెంబర్, బట్ సైన్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, అన్సైన్డ్ పాజిటివ్. ఈ నెంబర్ ఇట్లాంటి నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎఫ్ వస్తుంది ఈ లాస్ట్ రైట్ మోస్ట్ హాఫ్ బైట్ లో. ఒకవేళ మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ప్లస్ ఇచ్చింటే సి వస్తుంది, మైనస్ ఇచ్చింటే డి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద వే సైన్ ఈజ్ స్టోరింగ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ హియర్? Here comp 3 is the packed decimal, comp is the binary representation. Many interviews they are going to ask one important interview question is, what is the difference between comp and comp 3? What is the difference between comp and comp 3? Comp is the binary representation of data item, whereas comp 3 is the packed decimal representation of data item. In case of comp, we can use S and 9 only in the picture class. Okay, whereas comp 3, irrespective of the S, you can use it or not, the sign will be stored along with the rightmost half byte. Okay, here comp 3 advantage is 2 digits are stored in each byte. Okay, for calculating the formula n/2 + 1, whereas comp is the binary data, comp 3 is the packed decimal. Okay, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ అనేది తర్వాత చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ యూసేజ్లు ఎందుకు వాడుతున్నామంటే టు సేవ్ ద మెమరీ. ఓకే, ఈ సింక్ క్లాస్ అనేది కూడా తర్వాత చెప్తున్నాం. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ మాన్యువల్గా తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ షుడ్ నో. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కాంప్ 3కి, కాంప్ 1, కాంప్ 2కు ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు ఏది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అది. ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్, లెట్స్ ఐ కెన్ సే లైక్ కాంప్ ఈజ్ ఆల్వేస్, కాంప్ 3 ఏంది, కాంప్ 3 ఈజ్ టేకింగ్ హాఫ్ బైట్ కదా, అంటే 2 digits are stored in each byte లో కదా కాంప్ 3లో. సో కెన్ యూ జస్టిఫై లైక్ కాంప్ 3 ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ కాంప్. సో మెమరీ కాంప్కు కాంప్ 3కి మనం కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, కాంప్ 3 అనేది ఆల్వేస్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఈజీ టు ట్రూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్రూ కెన్ యూ జస్టిఫై అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఈ రిఫ్రెషర్లో కూడా ఎక్కడో రాస్తున్నారు. ఓకే, చూస్తాం ఇప్పుడు ఇది తీసుకుందాం అనుకోండి. ఈ S9 of 1 కాంప్ 3 అనుకోండి, దీని ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది S9 of 1 కాంప్ 3కి? చూడండి ఇక్కడ కాంప్ అయితే ఎంత తీసుకున్నది 1 to 4 2 bytes తీసుకున్నది. ఒకవేళ S9 of 4 అనుకోండి, కాంప్ 3 అనుకోండి, ఎంత తీసుకుంటుంది తొందరగా చెప్పాలి. కాంప్ 3 అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది, 4 అయితే 3 సార్ ఎంత తీసుకుంటుంది 3. ఓకే, ఒకవేళ 9 అయితే 5 సార్ 5. గుడ్. ఒకవేళ 18 అయితే 10 సార్
10. 18/2 + 1 10 తీసుకుంటుంది. ఓకే, చూడండి అదే కాంపు ఇప్పుడు ఒకవేళ 1 అనుకోండి, S9 ఆఫ్ 1 కాంప్ 3 అనుకో ఎంత తీసుకుంటుంది? కాంప్ 3లో 2 సార్. 1కి అయితే ఎంత తీసుకుంటే S9 ఆఫ్ 1 కాంప్ 3 అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది? కాంప్ 3 అయితే 1/2 + 1 కదా, 1/2 అంటే హాఫ్ అంటే లోయర్ వాల్యూ 0 1 తీసుకుంటుంది. అదే S9 ఆఫ్ 5 కాంప్ 3 అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది? 5/2 + 1 3 తీసుకుంటుంది. S9 ఆఫ్ 10 కాంప్ 3 అయితే 10/2 + 1 6 తీసుకుంటుంది. అంతేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ అని చెప్పేదానికి చూడండి, వెదర్ కాంప్ ఈజ్ బెటర్ ఆర్ కాంప్ 3 బెటర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను బౌండరీస్ దగ్గర తీసుకుంటా 4, 9, 8 అంటే బౌండరీస్ అనమాట ఇవి. ఈ బౌండరీస్ దగ్గర కాంప్ ఈజ్ బెటర్. చూడండి S9 ఆఫ్ 4 కాంప్లో 2నే తీసుకున్నది. ఇప్పుడు S9 ఆఫ్ 18 కాంప్లో 8 తీసుకున్నది. అదే కాంప్ 3కి వచ్చేసరికల్లా S9 ఆఫ్ 8 ఎంత తీసుకున్నది? 10 తీసుకున్నది. సో అట్ బౌండ్ they will ask question like which is better, comp or comp 3 అంటే it's depending on at boundaries comp will take less space than comp 3. అంతే కదా, ఇక్కడ 2, 4, 8 ఉంటే ఇక్కడ 3, 5, 10 వచ్చింది. అంటే ఈ వాల్యూస్ బౌండరీస్ దగ్గర ఆబ్వియస్లీ కాంప్ విల్ టేక్ లెస్ స్పేస్. మిగతా చూస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఈ లోయర్ వాల్యూస్ లెస్ S9 ఆఫ్ 1, 2 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాంప్ 3 విల్ టేక్ లెస్ స్పేస్ కంపేర్ విత్ కాంప్. ఇక్కడ S9 ఆఫ్ 1 లెస్ S9 ఆఫ్ 5 కాంప్ 3 ఎంత 3 తీసుకుంటుంది. అదే కాంప్ అయితే ఎంత తీసుకుంటుంది? 4 తీసుకుంటుంది. సో బౌండరీస్ దగ్గర కాంప్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ కాంప్ 3. వీ కెనాట్ జస్టిఫై లైక్ వెదర్ కాంప్ ఈజ్ ఆర్ కాంప్ 3 విచ్ ఈజ్ టేకింగ్ లెస్ అంటే వీ కెనాట్ జస్టిఫై. అట్ బౌండరీస్ కాంప్ విల్ టేక్ లెస్ స్పేస్ దెన్ కాంప్ 3 బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, they will ask the question, they will give S9 of 8 ఉంది, కాంప్ ఎంత తీసుకుంటుంది, కాంప్ 3 ఎంత తీసుకుంటుంది అంటే you should use these formulas and you can identify. This is another interview question. Okay, clear guys? ఇప్పుడు చెప్పిన ఇది కాంప్ 3 అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ I can say 99% interviews they are going to ask what is the difference between comp and comp 3 and they are going to ask some questions also. లైక్ నిన్న చెప్పినాను కదా, లెట్స్ వన్ వేరియబుల్ 9v9 డిక్లేర్ చేశాను, అనదర్ వేరియబుల్ 9.9 డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటుంది? 9v9లో ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది? హౌ మచ్ మెమరీ ఇట్ విల్ టేక్? హౌ మెనీ బైట్స్? 2 bytes. 2 bytes. 9.9 3 bytes. ఓకే, 3 bytes. మళ్ళీ దీని కాంబినేషన్స్గా కాంప్ 3 అట్లా అడుగుతారు అనమాట. మనం కాంప్ వాడేటప్పుడు S and 9 మాత్రమే వాడతాం పిక్చర్ క్లాసులు. ఇట్లా V ఉన్నప్పుడు కాంపులు వాడడం, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ప్రతి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు పిక్చర్ క్లాసులు వాడతాము, కానీ ఎక్సెప్షన్ కాంప్ 1, కాంప్ 2కు మనం పిక్చర్ క్లాస్ వాడము. ప్లస్ గ్రూప్ వేరియబుల్ కూడా పిక్చర్ క్లాస్ వాడడం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఇంటెలిజెంట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడిగినారు చాలా రోజుల క్రితం. ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మెమరీ సేవింగ్ ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూస్తాం. నెక్స్ట్ రీడిఫైన్స్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది అనమాట. రీడిఫైన్స్ అనేది ఒక మెథడ్ ఉంది. who will see it. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక వేరియబుల్ ఉంది, WS సిటీ ఉంది, X ఆఫ్ 10 ఉంది. ఓకే, WS సిటీ X ఆఫ్ 10 ఉంది. Okay, it will take how much space it will take? WS city now 10 characters ఇది తీసుకుంటుంది దీని లెంత్. Now what I am going to do? 0, 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రీడిఫైన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే జనరల్గా WS సిటీ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది? 10 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది.
If I use WS new city redefines WS city అని అనుకోండి, new city also it is taking 10 bytes. Altogether, the redefines means it will allow to use different data description entries to describe the same computer storage area. Okay. So, ఈ redefines, what is the redefines అంటే it is allowed to use different data description entries to describe the same computer storage area. This is the definition. Everyone try to understand and try to by heart it. ఈ ఒక్క లైన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. What is the redefines అంటారు? Redefines means it will allow to use different data description entries to describe the same computer storage area. మీరు ఇదంతా సడన్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకున్న ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా గుర్తు రాకపోతే అట్లీస్ట్ సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ ఏరియా అనేది ఒక వర్డ్ అన్న ఒక లైన్ ఈ కొంచెం అన్నా చెప్పాలి. రీడిఫైన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. నార్మల్గా లెట్స్ డబ్ల్యూఎస్ సిటీ ఉందనుకోండి, డబ్ల్యూఎస్ సిటీ మెమరీ లొకేషన్లో ఎంత తీసుకుంటుంది? 10 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఐ యూజ్ డబ్ల్యూఎస్ న్యూ సిటీ రీడిఫైన్స్ డబ్ల్యూఎస్ సిటీ అంటే సో నార్మల్గా న్యూ సిటీ కూడా 10 తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, బట్ ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ టేక్ జస్ట్ 10 ఓన్లీ. డబ్ల్యూఎస్ సిటీ 10, డబ్ల్యూఎస్ న్యూ సిటీ 10, టోటల్గా 20 కదా. కానీ నేను ఈ రీడిఫైన్స్ వాడడం వల్ల ఇదే మెమరీని ఈ వేరియబుల్ కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రీడిఫైన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షేర్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేను టోటల్గా 20 తీసుకునే బదులు సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ లొకేషన్లో లెట్స్ సే డబ్ల్యూఎస్ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఇది మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఒక సర్వర్లో ఇక్కడ వేరియబుల్ డబ్ల్యూఎస్ఏ అనేది డిఫైన్ చేశాను. ఇక్కడ ఇదంతా తీసుకుంటాను 10 తీసుకుంటాను. ఓకే, లేకపోతే డబ్ల్యూఎస్బి ఉంది, డబ్ల్యూఎస్బిని రీడిఫైన్ డబ్ల్యూఎస్ఏ అన్నా అనుకోండి, సో ఇది కూడా సేమ్ మెమరీ. లేకపోతే ఓకే ఇది డబ్ల్యూఎస్ఏ, ఇది డబ్ల్యూఎస్బి అనుకోండి, ఈ డబ్ల్యూఎస్బి మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్లో ఒక వేరియబుల్ ఈ విధంగా డిక్లేర్ అయింది. ఇక్కడ దీని లెంత్ ఎక్స్ ఆఫ్ 10 అని ఇచ్చింది అనుకోండి, నేను డబ్ల్యూఎస్ఏ బి రీడిఫైన్స్ డబ్ల్యూఎస్ఏ అంటే ఇదే ఈ మెమరీనే ఇది కూడా వాడుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్. ఇది 10 ఇది 10 కాకుండా రెండింటి కలిపి జస్ట్ 10 తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ మెమరీ, ఇక్కడ ఇట్ విల్ షేర్ ద సేమ్ అడ్రస్ స్పేస్. ఈ అడ్రస్ లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఉంటుందో లెట్స్ అంటే XYZ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ నేను డిస్ప్లే చేసిన ఈ బిలో కూడా XYZనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఒక మిర్రర్ లాంటిది అనమాట ఇది. ఓకే, ఒక మిర్రర్ లాంటిది. హియర్ దిస్ ఈస్ ద రీడిఫైన్స్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద రీడిఫైన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షేర్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్. ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 2 ఉంటే ఇది కూడా ఎక్స్ ఆఫ్ 10, ఎక్స్ ఆఫ్ 10 ఉంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 10 గానే స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం 2 వేరియబుల్స్ డబ్ల్యూఎస్ సిటీ, డబ్ల్యూఎస్ న్యూ సిటీ, ఈ 2 వేరియబుల్స్ మనం వాడుకునేటప్పుడు జనరల్గా 2 వేరియబుల్స్ ఈ విధంగా డిఫైన్ చేయకుండా నేను రీడిఫైన్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ షేర్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ ఏరియా. ఓకే, ఆ లైన్ మొత్తం బై హార్ట్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఆ టెన్షన్లో మీకు రాకపోతే యూ కెన్ సే లైక్ రీడిఫైన్స్ విల్ బి యూజ్ టు షేర్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ రీడిఫైన్స్, ఇక్కడ ఈ రీడిఫైన్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నౌ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇస్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ షల్ ఐ రీడిఫైన్ ఎక్స్ ఆఫ్ 100. సి ఎక్స్ ఆఫ్ వాల్యూ మనం మోర్ దెన్ 32,000 కిలోబైట్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా, 32K కూడా. ఇక్కడ చూడండి లెట్స్ నేను ఎక్స్ ఆఫ్ 100 ఉంది అనుకోండి డబ్ల్యూఎస్ఏ వాల్యూ, షల్ ఐ రీడిఫైన్ ఎక్స్ ఆఫ్ 100 విత్ ఎక్స్ ఆఫ్ 200 అని అడుగుతారు. ఎస్ వీ కెన్ రీడిఫైన్. ఓకే, మనం ఎక్స్ ఆఫ్ 100ని ఎక్స్ ఆఫ్ 200గా రీడిఫైన్ చేయొచ్చు, ఆర్ వైస్ వర్సా. షల్ ఐ రీడిఫైన్ ఎక్స్ ఆఫ్ 200 విత్ ఎక్స్ ఆఫ్ 100 అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. ఎస్ వీ కెన్ రీడిఫైన్. ఓకే, లెట్స్ సే ఎక్స్ ఆఫ్ 100ది ఎక్స్ ఆఫ్ 200గా చేసినాం అనుకోండి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 200ను ఎక్స్ ఆఫ్ 100గా రీడిఫైన్ చేయొచ్చు అని అడుగుతారు. ఎస్ వీ కెన్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ 200 అంటే దీని లెంత్ ఎంత? 200 బైట్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ ఆఫ్ 100 అంటే బి అనేది ఎక్స్ ఆఫ్ 100తో రీడిఫైన్ చేస్తే టోటల్గా ఏబి 2 కలిపి ఎంత తీసుకుంటాయి? 200 బైట్స్ తీసుకుంటాయి. మామూలుగా అయితే 300 రావాల్సింది, ఈ 200 2 షేర్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ ఇది 100 ఇచ్చి ఇది 200 ఇచ్చినాం అనుకోండి, మామూలుగా ఈ 100ను 2 షేర్ చేసుకుంటాయి, ఈ ఎక్స్ట్రా 100ను ఈ బి తీసుకుంటుంది. టోటల్గా 300 వచ్చే బదులు ఇప్పుడు కూడా 200 వస్తుంది అన్నమాట. ఇది అడ్వాంటేజ్. దిస్ ఈజ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రీడిఫైన్.
ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. రీడిఫైన్ అంటే డెఫినేషను. నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ ఆఫ్ 100 200తో ఎక్కువను తక్కువతో తక్కువను ఎక్కువగా రీడిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ వీ కెన్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా, షల్ ఐ రీడిఫైన్ విత్ 9 ఆఫ్ వాల్యూ టు, అంటే న్యూమరిక్ వాల్యూను ఆల్ఫా న్యూమరిక్గా, న్యూమరిక్ వాల్యూను ఆల్ఫా న్యూమరిక్గా, ఆర్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ను న్యూమరిక్గా కూడా వీ కెన్ రీడిఫైన్. ఓకే, ఓకే. న్యూమరిక్ను ఆల్ఫా న్యూమరిక్గా ఆర్ లెస్ మెమరీ టు మోర్, మోర్ టు లెస్, వైస్ వర్సా. ఎనీవే వీ కెన్ రీడిఫైన్. ఒకవేళ న్యూమరిక్ను ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే న్యూమరిక్ లిమిటేషన్ ఎంత, 18 కదా. నువ్వు కావాలంటే 18 న్యూమరిక్ను 20 ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఆర్ 30 ఆల్ఫా న్యూమరిక్గా చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం 30 ఆల్ఫా న్యూమరిక్ను మ్యాక్సిమం 18 గానే చేస్తాం. లెట్స్ 30 ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ రీడిఫైన్ విత్ 9 ఆఫ్ 10 అట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఆన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అనుకోండి, పెద్దది చిన్నది, చిన్నది పెద్దదికి, ఎక్స్కు 9, 9 టు ఎక్స్, దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ అనమాట. ఓకే గైస్, హియర్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లెవెల్ నెంబర్ ఉంది కదా. whatever the, let's say if I am going to redefine with WSCT is having 01 level number. So if I want to redefine with another variable means you have to use the same level number. ఇక్కడ ఈ WSCTకి 01 ఉంటే 01 ఇక్కడ వాడాలి, ఇక్కడ 05 ఉంటే 05 వాడాలి. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమో WS డేట్ పిక్చర్ X ఆఫ్ 1, I mean 01 level number పిక్చర్ 9 of 6. Now WS redefines date, redefines with WS date. Let's say WS new date అనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఆ రీడెఫ్ డేట్ అనేది ఒక డేటు, దీని WS డేట్ తో రీడిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఈ WS డేట్ ఉండే లెవెల్ నెంబర్ అంతా 01. సో ఇక్కడ కూడా నేను 01 వాడాను. ఓకే గైస్, ఈ రీడిఫైన్స్ లో మనం నిన్న అనుకున్నాం కదా స్పెషల్ లెవెల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్పెషల్ లెవెల్ నెంబర్స్ మాత్రము వాడము. మిగతా ఏ లెవెల్ నెంబర్ అయితే వేరియబుల్ ఉందో ఆ లెవెల్ నెంబర్ 01 to 49 ఎనీ లెవెల్ నెంబర్ వీ కెన్ యూజ్, బట్ నాట్ ద స్పెషల్ లెవెల్ నెంబర్స్. ఓకే, మీకు ఇంకోటి ఈ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నా, ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ IBMMainframer.com అని ఒక వెబ్సైట్ ఉందన్నమాట, బుక్ మార్క్ చేసుకోండి. ఓకే, IBMMainframer.com అని ఉంది. ఇక్కడ బేసిక్స్ అవన్నీ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నా క్లాస్తో పాటు ఇవి కూడా మీరు రెఫర్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను ఇంకొన్ని వెబ్సైట్స్ చెప్తాను. నేను ఎక్కడన్నా మంచిగా గూగుల్ చేసినప్పుడు వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికినప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఐఎమ్ కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ అనమాట. ఈ విధంగా ఆ వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్ అక్కడ అన్ని చూసుకొని నాకు ఏదైనా మంచిగా అనిపించినప్పుడల్లా నేను ఇట్లా కాపీ చేసుకుంటా ఉంటాను. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా. సో ఇక్కడ నేను వెరిఫై చేసినప్పుడు కొంచెం మంచిగా అనిపించినట్టు నేను చూశాను. ఇది వన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. ఇది ఇంకా చూడండి, WS నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇట్లా ఉన్నాయి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు WS ఫుల్ నేమ్ అనే దాన్ని రీడిఫైన్స్ విత్ WS నేమ్. WS నేమ్కు లెవెల్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 01 ఉంది. సో నేను కూడా ఇక్కడ 01 లెవెల్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీడిఫైన్. ఇక్కడ చూడు, WS ఓల్డ్ అని పిక్చర్ X ఆఫ్ 10 ఉంది. 01 WS న్యూ 1 రీడిఫైన్స్ WS ఓల్డ్ విత్ 9 of 8. X ఆఫ్ 10 9 of 8గా రీడిఫైన్ చేశారు చూడండి. ఈ WS ఓల్డ్ లెవెల్ నెంబర్ 01 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 01 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, 01 WS డిస్క్రిప్షన్, ఇది గ్రూప్ వేరియబుల్. ఆ గ్రూప్ కింద WS డేట్ 1 అని ఒకటి ఉంది. నేను WS డేట్ 2 రీడిఫైన్స్ WS డేట్ 1 అని చెప్పాను. ఓకే, ఈ WS డేట్ 1 అన్ని X ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే నేను 9 ఆఫ్ వాల్యూస్తో రీడిఫైన్ చేశాను. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఈ WS డేట్ 1కు లెవెల్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 05 ఉంది. సో ఐ షుడ్ యూజ్ ద 05 హియర్, ఐ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద 01. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే.
యాడ్ దారుణంగా ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీడిఫైన్స్ క్లాస్. సో మీకు వన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యూ కెన్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇది WSA ఉంది, WSB ఉంది. లెట్స్ సే WSAలో నేను WSAలో HYD అని పెట్టినా అనుకోండి, హైదరాబాద్ HYD అని కింద మూవ్ చేస్తే WSAలో, నేను ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే WSA అండ్ WSB బోత్ డిస్ప్లే చేస్తే రెండిట్లో కూడా HYDనే ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ మెమరీ, అందులో ఉండే అడ్రస్ ఉండే వాల్యూ కూడా సేమ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది WSAలో WSBలో. ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగినారు. సో ఇనిషియల్గా నేను కూడా తప్పు చేశాను, సో మీరు అందుకని చెప్తున్నాను. ఇక WS సిటీ ఉంది, WS న్యూ సిటీ ఉంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ నేను WS సిటీలోకి మూవ్ HYD టు WS సిటీ అని ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను WS సిటీ, WS న్యూ సిటీలోకి రెండింటిలోకి హైదరాబాద్ అనే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇచ్చిన అనుకోండి, మూవ్ బెంగళూరు టు WS న్యూ సిటీ అన్నా అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. సో ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే బోత్, వాట్ వాల్యూ విల్ డిస్ప్లే? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? ఫస్ట్ ఐ మూవ్ హైదరాబాద్ టు WS సిటీ, నెక్స్ట్ బెంగళూరు టు WS న్యూ సిటీ. బోత్ ఆర్ రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే WS సిటీ అండ్ WS న్యూ సిటీ, వాట్ వాల్యూ విల్ డిస్ప్లే? ఫాస్ట్గా ట్రై చేయండి. కమ్ ఆన్ గైస్. Arif, are you there? Yes, sir. Yeah, try to answer it this one. Sir, Bangalore. Which one Bangalore? WS city what value will display? WS new city what value will display? తొందరగా చెప్పాలి. హలో సార్. చెప్పండి సార్, WS సిటీకి వాల్యూ హైదరాబాద్ అండ్ WS న్యూ సిటీ బ్యాంగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, WSA WSB రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏలో ఏ వాల్యూ ఉంటుందో సేమ్ బిలో కూడా అదే వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇందులో తీసేసి ఇందులో ఏదైనా ఒక వాల్యూ పెట్టామనుకోండి, సేమ్ ఇందులో కూడా అదే వాల్యూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా హైదరాబాద్ నుంచి మూవ్ చేయగానే WS సిటీలోకి WS న్యూ సిటీలోకి రెండింటిలో హైదరాబాద్ వచ్చేసింది. ఒకవేళ నేను ఇఫ్ ఐ మూవ్ బెంగళూరు టు WS న్యూ సిటీ అంటే, సో ఈ లేటెస్ట్గా ఏం మూవ్ చేసినావో అదే రెండిట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ బోత్ కేసెస్ బెంగళూరు విల్ డిస్ప్లే. ఓకే, సింపుల్. రేపు మీకు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా రెండు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకొని సింపుల్గా ప్రొసీజర్ డివిజన్లోకి వెళ్ళి రెండు మూవ్ చేసి డిస్ప్లే WS సిటీ డిస్ప్లే WS న్యూ సిటీ అని చెప్పి రన్ చేసే ప్రోగ్రాము రెండిటిల్లో లేటెస్ట్గా ఏం మూవ్ చేసినావో అదే కనిపిస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ మిర్రర్. ఓకే, that is the redefines class. Okay, clear? Redefines clear అయింది అందరికి? Sir. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రీనేమ్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రీడిఫైన్స్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన కాంప్3, నెక్స్ట్ రీడిఫైన్స్, ఇవి లేని ఇంటర్వ్యూలే ఉండవు. వాడు కోబాల క్వశ్చన్ అడిగినాడంటే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. సచ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్వశ్చన్స్ రెండు కవర్లు ఇవాళ. ఓకే, ఇవాళ క్వశ్చన్స్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్ అండ్ కాంప్3, వాట్ ఇస్ ద రీడిఫైన్స్ క్లాస్, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ద రీనేమ్స్ నౌ. నెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసేది రీనేమ్స్ క్లాస్. ఓకే, రీనేమ్స్ ఒకటి చెప్తున్నాను, లేట్ కాదు, ఒక 10 నిమిషాలు. ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా, 10-15 నిమిషాలు ఎక్స్టెండ్ అయితే. ఓకే.
ఈ రీనేమ్స్ క్లాస్ ఎందుకు చేస్తామంటే రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రీనేమ్. రీనేమ్స్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 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 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంది. సో నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ వేరియబుల్ ఐ డిక్లేర్ డబ్ల్యూఎస్ ఓల్డ్, డబ్ల్యూఎస్ ఏబిసిడి. ఈ డబ్ల్యూఎస్ ఓల్డ్ లో ఎన్ని గ్రూప్స్? ఇది గ్రూప్ ఐటమ్. గ్రూప్ ఐటమ్ లో ఏబిసిడి అనేది 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ డబ్ల్యూఎస్ న్యూ అనేది ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేయాలి? డబ్ల్యూఎస్ ఏ నుంచి డబ్ల్యూఎస్ సి వరకు ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ ఇంకొక గ్రూప్ నేను డబ్ల్యూఎస్ న్యూ అనేది ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ 3 నుంచే కావాలి నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే, ఇది డబ్ల్యూఎస్ ఏబిసి సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏబిసిడి ఇంకా కావాలంటే ఇంకొకటి వాల్యూ ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఈ ఉంది. If I refer this is the group variable. WS world is my group variable. This group variable is having how many variables? Total 5 variables are there. WS A, B, C, D. Wherever refer WS D means WS world means all these variables will come. What is the length of the WS world అంటే ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేది. లేకపోతే మనం 0 పెట్టుకున్నాం, క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 1 2 3 100 ఉంది కరెక్ట్గా. డబ్ల్యూఎస్ వరల్డ్ గ్రూప్ లెంత్ 100 ఉంది. ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే ద డబ్ల్యూఎస్ వరల్డ్, లెట్స్ సే ఇందులో ఏబి, ఇందులో లెట్స్ సే ఇందులో 1 2, ఇందులో ఏబి, ఇందులో సిడి, సో ఇందులో XY, ఇందులో YZ సంథింగ్ ఇట్లా వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. నేను ఇఫ్ ఐ రెఫర్ డబ్ల్యూఎస్ వరల్డ్ అని డిస్ప్లే చేస్తే ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు WSD అంటే XY మాత్రమే వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు WSE అంటే YZ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒక గ్రూప్ వేరియబుల్. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు వన్ మోర్ గ్రూప్ విత్ ఈ మూడిటితో కలిపి నాకు ఇంకొక గ్రూప్ కావాలనుకుంటున్నా. జస్ట్ ఈ మూడిటితోనే కలిపి ఒక గ్రూప్ కావాలనుకుంటున్నా. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, మళ్ళీ మనం ఇంకొక వేరియబుల్లో ఇంకొక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా కాకుండా ఏం చేస్తామంటే అంతే కదా, ఇది ఒక గ్రూప్ ఉంది, నాకు ఇంకొక గ్రూప్ కావాలనుకుంటున్నా. ఓకే, నాకు ఇంకొక గ్రూప్ కావాలనుకుంటున్నా. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, నువ్వు ఇంకో గ్రూప్ ఇట్లా కావాలంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అట్లా లేకుండా వీ హ్యావ్ ద ఇన్ ద కోబాల్ రీనేమ్స్, రీనేమ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట. ఈ రీనేమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్. ఇఫ్ ఐ సే లెట్స్ సే WS న్యూ, నేను ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసే బదులు నేను నౌ WS న్యూ రీనేమ్స్ WS A త్రో WSC. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ WS న్యూ అనేది A నుంచి C వరకు ఈ 3 వేరియబుల్స్తో ఒక కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రీనేమ్, రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్ ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కంపల్సరీ రీనేమ్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ డూ ద 66 లెవెల్ నెంబర్. మనం స్పెషల్ లెవెల్ నెంబర్ చెప్పినాం కదా, 66, 77, 88. 77 నిన్న చెప్పుకున్నాం ఇండిపెండెంట్ డేటా ఐటమ్. 66 ఇస్ ఫర్ ద రీనేమింగ్. ఈ రీనేమ్ ఏం చేస్తున్నాము, మనం రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్. ఈ మొత్తం గ్రూప్లో నాకు ఈ మూడిటితో కలిపి ఒక గ్రూప్ కావాలి, లేదంటే ఈ మూడిటితో కలిపి ఒక గ్రూప్ కావాలి. నాకు ఇట్లా గ్రూప్ కావాలన్నప్పుడు నేను ఇంకో కొత్తగా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోకుండా జస్ట్ యూజింగ్ ద 66 లెవెల్ నెంబర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద రీనేమ్ క్లాస్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్. డెఫినేషన్ ఏంటంటే రీనేమ్స్ ఏంటంటే రీగ్రూపింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్ యూజింగ్ 66 లెవెల్ నెంబర్. అదే రీడిఫైన్స్కి వచ్చేసరికి ఏం చేసినాము, ఏ వేరియబుల్కి అయితే లెవెల్ నెంబర్ ఉంటుందో, ఏ వేరియబుల్తో అయితే మనం రీడిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ లెవెల్ నెంబర్ వాడాలి. ఓకే, ఈ రీడిఫైన్స్ రీనేమ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీడిఫైన్స్ అండ్ రీనేమ్స్ అంటారు. రీడిఫైన్స్ అంటే ఇట్ విల్ షేర్ ద సేమ్ కంప్యూటర్ స్టోరేజ్.
redefines means it will use the different data description entries to describe the same computer storage area. Whereas renames means regrouping of data into a different group using 66 level number. This is the renames. ఇది మనం రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడినట్టు కూడా నేను కూడా ఎక్కడ చూడలేదు, బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట రీనేమ్స్ అనేది. ఓకే గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్? సార్ ఈ రీనేమ్స్ ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో ఇవాళ చెప్పిన 4 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. లెవెల్ నెంబర్స్ కాదు, కాంప్ 3 డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత రీడిఫైన్స్ వచ్చినాయి, తర్వాత రీనేమ్స్ వచ్చినాయి. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు షేర్ చేసి స్క్రీన్ మీద టైప్ చేయమంటారు. అప్పుడు ఈ రీనేమ్స్, ఈ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ద రీనేమ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది తక్కువ. ఓకే, ఈ రీనేమ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, రీడిఫైన్స్ ముందు చెప్పింది కదా, రీడిఫైన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు నాకు తెలిసి కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. సో ఏ విధంగా అనేది రాసి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నాకు తొందరగా జాబ్ కావాలి సార్, నేను కష్టపడతాను అనుకునే వాళ్ళు డెస్పరేట్గా డిజిటల్గా ఉంటే నేను ఇవాళ చెప్పిన క్వశ్చన్లు చదువుకొని నేను మిమ్మల్ని చదవండి అని చెప్పి నిన్న క్వశ్చన్ హౌ టు స్వాప్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని అడిగినాను కదా, నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడిగి మీరు చెప్పలేకపోతే మీరు ఫీల్ అవ్వడమో ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ దట్. ఇది మనం ఏదన్నా 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్లో కాదు, క్లాసులో లేపి అడగడం, మీ పేరు పిలిచి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు. సో నాకు గుర్తుంటుంది నేనేమి క్వశ్చన్లు అడిగినటువంటి మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకొని వచ్చి ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు రెడీగా ఉండండి చెప్పడానికి. సో మీరు బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతారని నేను పాయింట్అవుట్ చేయకూడదనే ఎవరు పేర్లు పిలవట్లేదు. ప్రతిసారి నేను క్వశ్చన్ అడిగినానంటే కంపల్సరీ పోటీ పడి మీరు చెప్పాలి. ఇక్కడ మీరు చెప్పే ఇంటరాక్షన్నే మీకు ఇంటర్వ్యూలో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, నేను ఇవాళ క్వశ్చన్స్ చెప్పినానంటే రేపు పొద్దునకి ఖచ్చితంగా ఇవాళ 3 క్వశ్చన్లు మీకు పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు, జస్ట్ 1 లైన్ 2 లైన్ ఆన్సర్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్ అండ్ కాంప్ 3. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు షేర్ చేస్తానని చెప్పినా కదా, నేను యశ్వంత్ అడిగినాడు మర్చిపోయాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్స్లో చూడండి, వేరియస్ లెవెల్ నెంబర్స్ ఇన్ ద కోబాల్ ప్రోగ్రామ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీనేమ్స్ అండ్ రీడిఫైన్స్. ఇది ఇప్పుడు అడిగిన వాటిలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్ అండ్ కాంప్ 3 చూడండి. ఇక్కడ ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడండి 9కు ఎంత స్పేస్ ఏది తీసుకుంటుందని. ఓకే, ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పే ముందర ఇవి ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకటి చదువుకోవాలి, 3-4 క్వశ్చన్లు ఏ రోజు తర్వాత చదివితే ఈజీ అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ మధ్య కాలంలో ఒకరికైతే దాదాపు 2 గంటలు ఇంటర్వ్యూ చేసినారు. చెప్పిన క్వశ్చన్లన్నీ కరెక్ట్గానే చెప్పించాను, కానీ మిస్టేక్ ఎక్కడ జరిగిందంటే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ అని ప్రతిదీ రాపిచ్చినారనమాట. అందుకు కాబట్టి నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు ఏదన్నా ఒకటి మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, లేదంటే ప్రస్తుతానికి మెయిన్ ఫ్రేమ్ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకొని టైప్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు వస్తే నాకు ఇప్పుడు రీనేమ్స్, నేనే ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఉన్నాను, నేనే ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద రీనేమ్స్ అన్నారు అనుకోండి. లేకపోతే నాకు డబ్ల్యూఎస్ ఓల్డ్ ఏదో ఒకటి నా ఇష్టం వచ్చింది ఓల్డ్ అని ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ 05 లెవెల్ నెంబర్, లేకపోతే WSA అని ఇచ్చాను. పిక్చర్ క్లాస్ ఎక్స్ట్రా. నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తున్నావు, ఏం టైప్ చేస్తున్నావు అని కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మెయిన్ ఫ్రేమ్లో మనం ఎక్కువ చేసే వరకు కాపీ పేస్ట్ వర్క్ చేస్తాం. సో నేను ABCD 4 వరకు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడికి వచ్చి ఇటు అలైన్మెంట్ ఇచ్చి 05 ఇచ్చి ఈ WSB అని ఇచ్చి ఇక్కడ పిక్చర్ క్లాస్ లేకపోతే X10 అని ఇట్లా ఇచ్చే బదులు టక్క నేను ఏం చేస్తానంటే, ఒక లైన్ కొట్టిన తర్వాత జస్ట్ ABCD కావాలి కదా, ఈ 2 లైన్స్ కాపీ చేసుకొని సో టక్కున పేస్ట్ చేసుకొని ఇది C ఇది D, ఇది కావాలంటే పిక్చర్ క్లాస్ ఇక్కడ X ఉంటే 9 ఇట్లా సింపుల్గా కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని మార్చేసినాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 66 లెవెల్ నెంబర్ ఈ WS ఓల్డ్ ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసుకుంటాను. ఎక్కువగా టైప్ చేసిన దానికి ఇటు అటెండ్ వచ్చేస్తాను. WS న్యూ రీనేమ్స్ WS ఓల్డ్ WS 66 WS న్యూ రీనేమ్
WSA Pro WSC సంథింగ్ ఈ విధంగా టక్కున కాపీ పేస్ట్ ప్రతి వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ టైప్ చేసుకున్నా మిగతా అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తున్నావు మెయిన్గా ఫాస్ట్గా అనే దానికన్నా కాపీ పేస్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ రియల్గా చేసిన వాడికి ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా కాపీ పేస్ట్ చేస్తా అంటారు మాన్యువల్గా టైప్ చేయకుండా సో ఆ విధంగా చేసినవా అనేటివి చూస్తారనమాట ఓకే ఇట్లాంటి అందుకోసమని ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో టైపులు చాలా వచ్చినాయి కదా ASDF సెమికోలన్ LKG అనేది రోజుకు ఒక లైన్ నేర్చుకున్నా కూడా ప్యారల్గా ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరు చాలా వరకు ఏదో ఒకరిద్దరు ఎక్సెప్షన్స్ తప్ప జాబ్ చేసిన వాళ్ళు పెళ్ళైన వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ సింపుల్ బట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో మై ఇన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రిక్ట్లీ వెరీ సూన్ యూ విల్ గెట్ జాబ్ ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంటే క్లాస్ విన్న తర్వాత ఫస్ట్ ఉదయాన్నే లేస్తానే క్లాస్ వినండి ఇవన్నీ ట్రైనింగ్లో ఎవరు చెప్పరు బట్ మీ కొంతమంది కనీసం ఒక్కడన్నా వింటాడనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం క్లాస్ ఎన్ని గంటలకు అయిపోతుంది రెస్ట్ తీసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి బాత్ చేయండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 1 or 2 hours బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను చెప్పినాను కదా ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ నా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ను ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇవాళ రన్నింగ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కాంప్ 1 లేదంటే పిక్చర్ క్లాసులు లేదంటే రీనేమ్స్ రీడిఫైన్స్ ఆ నేమ్స్ మాత్రమే రాసుకోండి రన్నింగ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇవాళ కాంప్ చెప్పినారు కాంప్ 1 చెప్పినాడు కాంప్ 2 చెప్పినాడు అసలు దాని కథ ఏంది ఈ వెబ్సైట్ గూగుల్లో ఓపెన్ చేసుకొని లేదంటే మన మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన మీరు ఓన్గా నోట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ వర్డ్స్ చూసి కీవర్డ్స్ చూసి ఒకసారి మళ్ళీ క్లాస్ వినడం కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ కమ్ టు నో మీరు అప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉంటారు ఓకే అవసరం అనుకుంటే రెండోసారి క్లాస్ వినండి మీరు ఇఫ్ యూ ఫీల్ క్లాస్ ఇవాళ బాగా జరిగింది అనుకుంటే రెండోసారి వినండి లేదంటే కనుక కనీసం ఒక 4-5 hours మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి సో రెండోసారి రన్నింగ్ నోట్స్ అటా ఇటా చూసుకున్న తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ సో థియరీ చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి స్టార్టింగ్లో ప్రాక్టీస్ చిన్న ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడము ఒక కంపైలేషన్ ఎర్రర్ చేయడానికి ఒక రోజంతా పడుతుంది యూ విల్ ఫీల్ బోర్ అక్కడే డిస్ట్రాక్ట్ కాకుండా కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని ఒక చిన్నగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే ప్రాక్టికల్స్లో బోర్ కొట్టిందనుకోండి ఇప్పుడు టైప్ ఓపెన్ చేయండి సో ఈ మధ్యలో మీకు మధ్యలో ఒక 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు బ్యాక్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ మీరు చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్లో లేదంటే ఏమంటారు మన ఇన్స్టానో యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అవి ఏమన్నా చూసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు మోస్ట్లీ చదివేటప్పుడు అంతా మొబైల్ సైలెంట్లో పెట్టి తిప్పేసేయండి నోటిఫికేషన్ వస్తే భలే డిస్టర్బెన్స్ అనమాట ఓకే బాగుపడే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నేను సో మీరు వేరే స్టైల్లో చదివితే ఇదే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు యూ కెన్ రైట్ యూ కెన్ ఫాలో డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఓకే నెక్స్ట్ టైప్ ప్రాక్టీస్ చేయండి టైప్ ప్రాక్టీస్ అనేది మీరు ఈ టెక్నాలజీ ఇది వదిలేసినా కూడా ఎక్కడికైనా యూజ్ అవుతుంది వాడు స్క్రీన్ షేర్ చేసి టైప్ చేయనప్పుడు నువ్వు దడదడలు ఆడించాం అనుకోండి వాడికి 50% కన్క్లూడ్ అయిపోతుంది ఓహో జనరల్గా ఇప్పుడు ఉండే ట్రెండ్ ఎట్లుందంటే జాబ్ చేసేవాడే టైప్ నేర్చుకొని ఫ్యూచర్లో యూజ్ అయితే ఎవరు చేయడం లేదు సో మీరు కన్నా అడిషనల్గా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి టైప్ నేర్చుకుని టైప్ టక్ చేస్తే వాడు ఖచ్చితంగా అనుకుంటాడు ఈ క్యాండిడేట్ నిజంగా చేస్తున్నాడు ఆ జాబ్ అక్కడ పాజిటివ్ టైప్ కొంచెం టైప్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఏ రోజు క్వశ్చన్ మీరు ఎక్కువ సొంత తెలివితేటలు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ సైన్స్ ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర యూట్యూబ్ మెటీరియల్ గూగుల్లో అక్కడ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి సో మేము ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ డిఫైన్ ద బౌండరీస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చదవాలి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇవి చదివినా చాలు మీరు ఇంకా బియాండ్కి వెళ్ళి చదువుకోవడం తలబద్దలు పెట్టుకోవడం కంటే ముందు నేను చెప్పినట్లు చదువుకోండి దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ మళ్ళీ బోర్ కొట్టినప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు చూసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చదవండి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఈ విధంగా నా క్లాస్ అయిపోయే లోపల యూ కెన్ గెట్ యువర్ ఓన్ ఇక్కడ మా దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇట్లే ఇవన్నీ సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడు ఓన్గా జాబ్ తెచ్చుకుంటున్నారు ఆ విధంగా తయారవ్వాలి మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సో టైప్ ఓవరాల్గా చెప్పేదంటే టైప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్ రాకపోయినా కూడా బతకొచ్చు చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాకేం టైప్ ఏం లేదు వర్క్ చేయడం వల్ల వచ్చింది అంత ఎంతో సో మీరు ఇది చేసి ఈ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అయితే కన్నా ఇట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ ఓకే
ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా రన్నింగ్ నోట్స్ టైప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి అన్ని టైప్ చేస్తున్నారు. ఈ రీనేమ్స్, రీడిఫైన్స్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. అవన్నీ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి పెట్టుకొని సో రోజు 10 సార్లు అట్లా రాసన్నా గుర్తుండిపోతుంది. రీనేమ్స్ అనగానే నేను చెప్పింది మీరు విని చెప్పేదానికంటే టక 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 ఇట్లా రాసేస్తే అయిపోయి వాట్ ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. రీడిఫైన్స్ అంటే కూడా సేమ్ ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ బుక్ మార్క్స్ చెప్పినాను కదా, ఇక్కడ ఇవాళ ఇప్పుడు దానికి చెప్పిన క్లాసులన్నీ లెవెల్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి. ఇక్కడ కావాలంటే నీట్గా ఇచ్చినారు. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ అనదర్ టాపిక్. ఓకే, మోస్ట్లీ నేను 9 to 10కి క్లోజ్ చేస్తాను. ఇవాళ చాలా మందికి లీవ్ ఉంటుందేమో కదా, శ్రీరామనవమి. సో ఓకే గైస్, సో ఒకవేళ నేను అవసరం ఉంటే 8 to 9 కైనా మూవ్ చేస్తాను. ఓకే యశ్వంత్, ఇవి ముందు విన్నోళ్ళు 1-2 క్లాసులు బేసిక్స్ ఉంటాయి, మీరు కావాలంటే స్కిప్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే వినండి, మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేటట్టుంటే వినండి. ఓకే సార్. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో సీ యూ టుమారో. ఓకే, ఆ రికార్డింగ్ అడిగినారు కదా విక్రమ్ ఎవరో, ఇక్కడే ఉంటాయి రికార్డింగ్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, ఎవరో ఒకరు రికార్డ్ స్టార్ట్ చేస్తానండి, ఉంటాయి అవి 1 month ఉంటాయి. మీకు కావాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, సీ యూ టుమారో. బాయ్ బాయ్. ఓకే. ఓకే.